भावें अखंड कीर्तनी जथे दे सिंह हाँ, दोदरे वाली संगत प्यार वाली सारे उन्होंने बड़ा प्यार देंदे हाँ। सो उन्होंने बहुत वड्डियां सेवावां जिहड़ियां ने वो निभाईयां ने। गतके दे भी बहुत वड्डे धनी हैं, उस्ताद हैं, और बच्चे आए हैं स्पैशल कि असीं ज्ञानी जी उन्हां पासों कुछ पैतरे सिखने ने। असीं थोड़ा थल्ले प्रोग्राम भी उल्लेखिया सी। असीं कोशिश कर रहे हैं, गुरप्रीत सुबीर जी हुणां दे नाल भी सलाह कर रहे हैं कि आपां आउण वाले दिनां विच जदों जुलाई अगस्त दे विच अपना कैंप लगना है, कोशिश कर रहे हैं कि इस स्थान के उत्ते भी आप कैंप लाइए जिवें बाकी गुरु ग्रंथ लगता है। और उहदे विच ग्रंथां बारे भी जानकारी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्रोतां बारे, और जिथे मर्यादा दीयां गल्लां उत्थे साडे असूलां सिद्धांतां दीयां गल्लां, कौम दीयां दरपेश मुश्किलां दा सामना करन वास्ते सिर जोड़न दीयां गल्लां, और कौम नूं एक सूत्र विच परो के हर एक संप्रदा ते हर एक सोसाइटी सभा दे नाल किवें साडा तालमेल बने, कौम चढ़दी कला विच जावे, उहदे वास्ते विचारां नाल ही नाल शस्त्र विद्या दे विच भी आपां अभ्यास करके निपुणता हासिल करने वास्ते नाल गतके दीयां क्लासां, ये सारा कुछ असीं कोशिश कर रहे हां कि आउण वाले समय दे विच जिहड़ा असीं ये कैंप महाराज जी ने कृपा की, तुहाडा संगतां दा आशीर्वाद रहा ते आपां वड्डे पੱਧਰ दे उत्ते लावांगे। भाजी सरबजीत सिंह जी पिछे बैठे ने जिहड़े बहुत लंबा समा जिहड़ा कैंप ऑर्गेनाइज करते रहे ने। भाई बलदेव सिंह जी हुणां दे नाल रिचमंड हिल दे विच, उत्थों ही बाद विच ये सारे न्यूयॉर्क दे विच कैंप शुरू होए। सो सानूं माण है, साडे वीर साडे नाल ने। सो साध संगत जी बड़ी वड्डी गल है। महाकवि संतोख सिंह जी जिन्हां ने बहुत सारे ग्रंथ जिहड़े ने सिख इतिहास दे लिखे ने, भावें वो गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ है, जपजी साहिब जी का टीका है, फिर गुरु महाराज जी का इतिहास गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दे विच है, जां रामायण भाष का उलत्था, बहुत सारे सनातन मत के ग्रंथों का भी उलत्था करने वाले महाकवि भाई संतोख सिंह जी, उन्हां दी जिहड़ी हवेली जिथे बैठ के वो सारा इतिहास लिखते होंदे सन, उस दी भावें किसी ने सार संभाल नहीं की। पिछले समय में श्रोमणी कमेटी वालियां नूं भी कहा गया कि जिथे साडा एडा वड्डा स्रोत लिखा गया है, कौम का खजाना है, इसनूं संभालीए, और आने वाले समय दे विच भी विद्वान लिखण वास्ते उत्साहित होण। सो मैं समझदा हाँ कि जिहड़ा वड्डा वड्डा काम जिहड़े श्रोमणी कमेटी जां होर अदारे नहीं कर सके, वो ज्ञानी शेर सिंह जी हुणां नूं सेवा जिहड़ी है महाराज जी ने बख्शिश की। तुहाडीआं सिख संगतां दे सहयोग नाल विदेशां विच बैठी सिख संगत ने सहयोग दिता। वो सारी हवेली जिहड़ी है महाकवि संतोख सिंह जी हुणां दी, जिहदे बहुत सारे मालक 8-9 मालक बने हुए सन, और 100-100 गज 50-50 गज दे विच उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई सी। उन्हां सारे मालकां नूं लभ के उन्हां दे कोलों कौम दे वास्ते ये सारी प्रापर्टी जिहड़ी है वो खरीदी गई है, और उन्हां दी जिहड़ी हवेली है उहदी मरम्मत करवा के उहनूं उसे तरीके नाल पुरानी हवेली के तौर पर संभाल के रख के नाल साडे सिखां दे विच इह जागृति पैदा करन वास्ते कि आपां कौम वास्ते पंथ वास्ते किवें जिहड़ा है वो यतनशील होना है। सो उन्हां दे उपरालियां नूं आपां जिथे सहयोग देना है उत्थे प्यार वो सानूं बख्शदे हन। आए ने साडे पास बहुत वड्डा इतिहास गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का काव रूप दे विच जो भाई साहब जी ने लिखिया है, उसनूं बहुत वधिया तरीके नाल संजीदगी दे नाल आप संगत नूं सरवण करवा रहे हैं कि किवें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी पौंटा साहब की धरती दे ने। राजा भीम चंद जिहड़ा है वो अपने पुत्र अपने बेटे अजमेर चंद की शादी के बहाने दे नाल गुरु महाराज जी के उत्ते हमला करना चाहुंदा है, पर महाराज जी सब कुछ जानते हैं और उहदियां चालां किवें फेल हुंदियां ने, किवें महाराज जी ये सारे कौतक वरताउंदे ने, वो सारा इतिहास तुसीं सरवण कर रहे हो। आओ अगला जिहड़ा उहदा पड़ाव है उत्ते आपां चलीए। जिवें लगातार जिहड़ा इह नाल दी नाल रिकॉर्डिंग हो रहा है और एक बड़ा स्रोत बन रहा है कि ज्ञानी जी हुणी सारा ही रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब के उत्ते पा रहे हैं। आने वाले दिनों के जिहड़ा इहदा सानूं बहुत ज़्यादा फायदा होएगा, और बहुत सारियां जिहड़ियां कई बार ग्रंथां दे विच कोई कमियां घाटां भी हुंदियां ने, उन्हां नूं पंथ मिल बैठ के उहदे विच जिहड़ा है वो आपां गुरमते कर सकते हाँ, उहदे उत्ते विचार गोष्ठी की जा सकती है, पर सारा ही जिहड़ा साडा इतिहास स्रोत है ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ नहीं किया जा सकता। सो मैं समझदा ज्ञानी जी उन्हां दा बहुत बड़ा उद्यम है, और सानू ये खुशी है कि ये जदों लड़ीवार ये सारा इतिहास रिकॉर्डिंग होएगा, असी 10, 20, 50, 100 साल बाद नहीं होवांगे, पर इस स्थान ते इस संगत का ये योगदान होएगा। जदों लोग वेख्या करनगे तां ये कहणगे कि ज्ञानी जी उन्होंने जदों ये रिकॉर्डिंग कराई सी तां न्यूयॉर्क दे विच उन्होंने धन धन बाबा दीप सिंह का अस्थान चुनिया सी, गुरुद्वारा शहीदां विखे ये जिहड़ी रिकॉर्डिंग हुई सी। सो समा कोई पाबंदी नहीं है। आओ ज्ञानी जी उन्हां पासों आपां दशमेश पिता कलगीधर श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जीवन इतिहास कथा रूप दे सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ ਜੀ, ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ, ਤਾਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, ਬਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਕਲਗੀ ਧਰ ਰੋਕੇ ਜਬਹਿ, ਨਿਰਭ ਸੁਤ ਦਿਓ ਪਠਾਏ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੁਧ ਪਾਏ ਸਭ, ਔਰ ਪੰਥ ਗਮਨਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਅਤਿਅੰਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਅਨੋਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਕਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਕਿਹਾ, ਪੂਰਨ ਖਾਲਸੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਕੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਵੇਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 22-24 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਭਾਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਨਾ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨਿਰਾਕਰਨ ਕਰੋ।
ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿਆ ਇਹ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਇੱਥੇ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਤਪਾਏ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ। ਹੁਣੇ ਦੁੱਧੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਤੰਬੋਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਗੜਵਾਲ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਇਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਬਰਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਸਭ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕੜ ਕੇ ਲੰਘੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕੜ ਭੰਨਣੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਕੜ ਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਾਕਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਪਟੀ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਰੱਖੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਆਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਣਗੇ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇਤਾ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਵਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਕਥਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਕਵੀ ਕਵਿਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰੁੱਤ ਦੇ 15ਵੇਂ ਅੰਸੂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਰੋਕੇ ਜਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨ੍ਰਿਪ ਸੁਤ ਦੇਵ ਪਠਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੁਧ ਪਾਏ ਸਭ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ
ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਪੰਥ ਗਮਨਾਏ। ਆਪ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਥ ਥਾਣੀ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਚਉਪਈ ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਕਰੇ ਉਲੰਘਤ ਆਇਓ। ਉਹ ਕਦਮ ਦਾ ਕਦਮ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇਹ ਪੜਾਂ ਦਰ ਪੜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਏ ਕਸ਼ਟ ਕਛ ਬਸ ਨਾ ਬਸਾਇਓ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਤਿਸ ਹੀ ਮਗ ਕੋ ਏਕ ਸੁਦਾਗਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੁਦਾਗਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਧਨਵਾਨ ਉਜਾਗਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਧਨਵਾਨ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ। ਸੁਦਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਸੁਦਾਗਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਦਾਗਰ ਹੈ। ਕਰੇ ਖਰੀਦਨ ਅਸਵ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਬਲੀ ਅਨਕ ਅਰ ਪੁਸ਼ਟ ਸਰੀਰ। ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਬਲੀ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਘੋੜੇ ਹਨ। 2-2, 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹਨ। 100 ਬੀਨ ਕਰ ਲਿਆਇਓ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘੋੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਘੋੜਾ। ਤੋ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਘੋੜੇ, ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਉਸ ਨੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ 100 ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਚਾਹਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਟਿਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਅਰਬਪਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 100 ਘੋੜੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹਥਿਆਰ, ਚੰਗੀ ਬੰਦੂਕ, ਚੰਗੀ ਢਾਲ, ਚੰਗੀ ਤਲਵਾਰ, ਚੰਗਾ ਨੇਜਾ, ਚੰਗਾ ਖੰਜਰ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੁਦਾਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਬ ਤਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਖੈ ਚਲ ਆਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੜਵਾਲ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਿਆ। ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਕਲ ਸੁਨ ਪਾਵਾ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਮਗ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਏ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ, ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਧੌਂਸ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਤ ਕੋ ਆਵਦ ਕਰਹਿ ਬਿਆਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਧਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕੁਮਤ ਪਹਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੋਚਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੜੇ ਮੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹਨ,
ਪੱਥਰ ਲੋਕ ਪਹਾੜ ਦੇ, ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਪਹਾੜ ਦੇ, ਪੱਥਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰ ਸੰਗ ਦਵੈਸ਼ ਕੋ ਤਾਰੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਮੁਝ ਸੰਗ ਬਿਗਰ ਕਰ ਜਾਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਘੋੜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਚੀਨ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਦਿਖ ਰਾਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਖੋ ਲੈਣਗੇ। ਨਹਿ ਗੁਰ ਕੇਟਿਕ ਪਹੁੰਚਨ ਦਹਿ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਅੱਪੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਖੋ ਲੈਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਅਧਿਕ ਸੋ ਬਸ ਨਾ ਬਸੈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੂਚ ਬਡੇਰੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਖ ਡਰ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਘੋੜੇ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣੇ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਕੇ ਨੇਰੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁਦਾਈ ਤੁਰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਹਾ ਸੁਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਵਾਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡਰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਖੋਹ ਨਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਪੰਡਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ 500 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਠਿਓ ਗੁਰੂ ਕੋ ਉਤਰਿਓ ਆਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੰਬੋਲ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ 500 ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਪੰਜ ਸਹਿ ਜਿਸ ਅਸਵਾਰ, ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਢਿੜ ਸੈਨਾ ਬਾਂਧੇ ਹਥਿਆਰ, ਔਰ 500 ਦੇ 500 ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹਨ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਹਨ, ਢਾਲਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਘੋੜੇ ਹਨ, ਜੰਗੀ ਫੌਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਸੁਨਤ ਸੁਦਾਗਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ, ਉਸ ਸੇਠ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠਤਾਵੈ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਟੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰਨ ਬਖਾਨੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਧੰਨ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਸਤ ਸੰਭਾਰੋ ਆਪ, ਉਸ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਮੈਂ 100 ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਘੋੜੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ।
ਇਹ ਘੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵੋ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਲਖੀਅਤ ਜਿਤ ਕਿਤ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਜ ਅਬ ਚੱਲ ਅਟਲ, ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਰ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ। ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਈਸਟ, ਵੈਸਟ, ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ, ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ। ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜੀਏ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨਾ ਖੋ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਹਿਓ ਤੋ ਬੜ ਚਿੰਤਾ ਨਦੀ। ਉਹ ਸੁਦਾਗਰ ਵਿਚਾਰਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਦੀ 'ਚ ਰੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਘੋੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਖੋਹਣੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ, ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਆਇਆ, ਪੰਡਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੀਰਜ ਤਰਨੀ ਤਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਬਇਓ ਹੁਤੋ ਬੜ ਚਿੰਤਾ ਨਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਦੀ 'ਚ ਰੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੀਰਜ ਤਰਨੀ ਤਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਰੇ ਤੁਰੰਗਮ ਤਿਆਰ ਵਡੇਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 100 ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੌਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਖਣਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਕਾਜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੱਸਿਆ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਏ ਸ਼ੀਘਰ ਗੁਰ ਡੇਰੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਉਤਰਿਆ। ਮਿਲੇ ਪਰਸਪਰ ਬੰਧਨ ਕਰੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਉਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ। तो उस सिखा ने एक दूजी नूं नमस्कार कीती है, वंदना कीती है। करे बलोकन है सत खरे। ते दीवान आनंद चंद जी अते साध संगत जी पंडित दया राम जी ने ਉਹਦੇ 100 ਘੋੜੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਚਲਾਕ ਮਹਾਬਲ ਪਰੇ। ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਚਲਾਕ, ਬੜੇ ਚੰਚਲ, ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਬਲੀ ਘੋੜੇ, ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ। ਘੋੜਾ ਸਾਂਭਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤਾ ਹੀ ਪਾਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਅਮੀਰ ਆ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਘੋੜਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਘੋੜਾ ਕੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੀ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਟੀ 'ਚ ਲੂਣ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਰੋਟੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਘੋੜਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਪੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਕੇ ਪਿਆਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਪਰੇ ਹਰਖ ਬਾਤਨ ਰਸ ਡਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਦਾਗਰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਲੀ ਪਾਂਤ ਡੇਰਾ ਲਗਵਾਇਓ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਸਣ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਰਾ ਕਰਾਇਆ,
ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ ਅਧਿਕ ਦਿਵਾਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 500 ਘੋੜੇ ਵੱਜੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੁਦਾਗਰ, ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਛੇ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਡਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਦਰਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰੋਹਤ ਤੇ ਮਾਨ ਸੁਖਦਾਈ। ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਘੋੜੇ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਲੈ ਸੰਗ ਨਰਿੰਦਰ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਏ ਸੁਣਿਓ ਸੋ ਨਰਿੰਦਰ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਕਈ 100 ਮੀਲ ਦਾ ਬੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਕੇ ਨਿਰਭ ਸਮੁਦਾਏ। ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਗਿਓ ਸਮਹਾਏ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਧੀ ਮੇਲ ਪਿਓ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਕੁੜਮਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਟਿਕਾਓ ਦਰਬ ਬਰਖਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੁਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੂਰ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨਕ ਬੈਰਖਾ ਅਨਕ ਬਰਨ ਕੀ। ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਹਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਲਾਲ, ਕੋਈ ਪੀਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਨੀਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੀਆਂ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਹਨ। ਜਗਮਗਾਤ ਕਰ ਲਗੇ ਤਰਨ ਕੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਜ ਕੁਲ ਰੀਤ ਕਰੀ ਦਿਸ਼ ਦੋਇਨ। ਇਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜ ਤੇ ਬਾਜ ਸੁਨਤ ਬਚ ਕੋਇਨ। ਐਨੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਫੀਰੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਰਰੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਟੇ ਤੇ ਡੱਫ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੀ ਕਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਆ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਵਾਜੇ ਗਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਆ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ। ਸਿਵਰ ਕਰਾਏ ਸੁਪੁਰਜਨ ਬਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰਾ ਹੁਣ ਕਰਵਾਣਾ ਸੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਵਾਸੇ, ਜਨਵਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੰਝ ਘਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜੰਝ ਘਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੈਲਸ ਸਮਝੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪੈਲਸ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜੰਝ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੰਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਜੇ ਡੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਤ 10-11 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2-2:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਬਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਰੋਟੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਲਵਾਏ ਹਨ ਜੰਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਹੀਅਤ ਵਸਤੂ ਕਰੀ ਸੁਪਾਸੇ, ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਵਿਅੰਜਨ ਕਰੇ ਪਰੋਸਨ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਪਖ ਭੋਜ ਲੇਹਜ ਅਰ ਜੋਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੋਜਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਭਖ ਹੁੰਦਾ, ਭੋਜ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਹਜ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੋਸਨ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਸਨ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੂਸ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਚੋਸੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਹਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਕਵਿਡ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਦੋਹੇ ਦਿਸ਼ ਦੇ ਲਾਗ ਮਨ ਪਾਏ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਲਾਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਿਦ ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 4 ਦਿਨ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਮੰਗਲਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਦਾਇਜ ਕੋ ਕੀਨ ਦਿਖਾਵਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਤੋਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਾਜ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾਜ ਜੇ ਰੱਖ ਦਿਖਲ ਹੈ, ਸੋ ਕੂੜ ਅਹੰਕਾਰ ਕੱਚ ਪਾਜੋ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ। ਹਰ ਕੱਪੜੋ ਹਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਤ ਸਵਰੈ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ। ਸੋ ਉਹ ਦਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਵਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਦਾਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪੁਨ ਦਾਜ ਕੋ ਕੀਨ ਦਿਖਾਵਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਾਜ ਦਿਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਭੂਖਨ ਬਹੁ ਬਨ ਪਾਵਨ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਏਦਾਂ ਵੱਡੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਗਲਾਸ ਕੌਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਦਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਹਾਥੀ ਹੈ ਅਨਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰੇ, ਹਾਥੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਜ ਵਿੱਚ। ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ, ਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਹਾਥੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ। ਭਾਨਨ ਤਰੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਂਡੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲਟੋਏ, ਛੋਟੇ ਭਾਂਡੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਵਾਨ, ਔਰ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਤਿਸ ਜਿਨਿਤ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਬੁੱਧਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਤੰਬੋਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਿਉਂਦਰਾ ਪਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਗਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਿਉਂਦਰੇ ਦੀ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਛਾਪ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੜਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪੰਡਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। 1.25 ਲੱਖ ਕੋ ਲੈ ਤੰਬੋਲ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੰਬੋਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੌਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਰ ਲੱਗਿਓ ਦਰਬ ਬਹੁ ਮੋਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਗਲਾਸ, ਕੌਲੀਆਂ, ਪਤੀਲੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਥਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਸਤਰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਜਹੇ ਬੈਠਿਓ ਰਾਜਨ ਸਮੁਦਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 11,000 ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 5100 ਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 21,000 ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੌਂਟੇ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਤੰਬੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਹੂ ਦਿਸ਼ਨ ਕੇ ਸੈਲਨ ਰਾਏ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ। ਦਸੇ ਫਰਸ਼ ਪਰ ਵਸਤੂ ਨਾਨਾ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਕਾਲੀਨ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਲੀਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਪੰਡਤ ਲੋਕ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਕ ਪ੍ਰਥਕ ਧਰ ਧਰ ਤਿਸ ਥਾਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਦੌਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਬਲੀ ਚਪਲ ਸੁੰਦਰ ਸਰਬੰਗ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚੰਚਲ ਬਲੀ ਘੋੜੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਵੇਲੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਕੰਚਨ ਜੀਨ ਤੁਰੰਗ ਮਸੰਗ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਨਣ ਹੇਮ ਰਜਤ ਕੇ ਤਰੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਤ ਯਾਦਕ ਸਭ ਹੀਰਨ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗੀ ਜਬ ਸਭ ਗਿਰ ਰਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਾਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਾਠ ਪੁਕਾਰਤ ਊਚ ਸੁਨਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੱਟ ਬੋਲਿਆ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਭੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭੱਟ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਲੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਮਣ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨੀਵਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਤ ਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਕਵਿਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਹ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਭੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਮਣ ਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਭੱਟ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਕੀਬ ਜਾਂ ਭੱਟ ਉੱਚੀ ਹੇਕ ਲਾ ਕੇ ਬਿਰਧ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਤਨ ਲੱਗਿਓ ਉਹ ਭੱਟ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤੰਬੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਵਸਤ ਅਜਾਇਬ ਤੇ ਜਗਮਗਿਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੰਬੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਉਂਦਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ।
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਗ ਗੁਰ ਕੀ ਗਾਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਮੋਲ ਆਇਆ ਹੈ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ ਬਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਨ ਅਹਿਲਾਦੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹੇ ਗਿਰਪਤ ਪੁਜ ਭਾਰੀ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਜ ਧਾਰੀ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਦਾਇਜ ਹੇਤ ਪਠਿਓ ਇਹ ਆਇਓ। ਭਾਈ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਆਇਆ ਹੈ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵਾਨ ਅਰ ਪ੍ਰੋਹਤ ਲਿਆਇਓ। ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੜੋ ਤੁਮ ਬੋਲ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੰਬੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤੰਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਵਸਤੂ ਜਿਨ ਬਹੁ ਮੋਲ। ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗਹਿਣੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਥਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੋ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਰ ਪਰ ਗਿਓ ਭਇਓ ਜੁਨ ਕਾਮੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ। ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਖੁਨਸਿਓ ਨਿਜ ਲੋਕਨ ਸੰਗ ਬੋਲਿਓ। ਖੁਣਸ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲਾਉਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵੱਲੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੰਬੋਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੜਬੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਵੈਕ ਕੋ ਮੁਖ ਤੇ ਖੋਲਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜੈਲਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਦ્વੈਸ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਚਰਜ ਕੀ ਬਾਤੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਯਾਰੋ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੋਹਿ ਅਰਾਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਵਾਰਤਾ ਕਹੀਏ ਕਹਾ। ਹੋਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਵਨ ਦਿਓ ਨਾ ਮੂੰਹ ਕੋ ਇਹਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। ਲਰਨ ਹੇਤ ਦਲ ਸਨਮੁਖ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪੌਂਟੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਛਿਮਾ ਤਰੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵਿਚਰਿਓ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਾਹਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸਰਬ ਰੀਤ ਦੇ ਭਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਆ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਤਸਵ ਵਦਤ ਕਰਿਓ ਚਹਿਹਾਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸਵ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਦ ਕੋ ਅਧਿਕਾਏ ਵਿਰੋਧੀ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਗਿਰ ਓਰਨ ਬਰਾਤ ਸਭ ਰੋਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਕ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤਿਸ ਰਿਪਸੋ ਇਸ ਸਮਦੀ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨਿਉਂਦੇ ਭਾਜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਦੀ ਸੌਕਣ, ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇੱਕ
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੀ ਦੀ ਤੇ ਸੌਕਣ ਬਣਦੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾ ਸੰਗੀ ਜਨ ਮੀਤ ਬਡੇਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਨਿਉਂਦਰੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁੜਮ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ? ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਹੈ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਿਉਂਦੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਸੰਗ ਸਿਖਾਪਨ ਰਖੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਚਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੋ ਇਸ ਕੋ ਨਿਜ ਛਤਰੂ ਲਖੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਏਗਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਰਿਪ ਕੋ ਮਿੱਤਰ ਛਤਰ ਸੋ ਭਾਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕਿਸ ਬਿਦ ਤੇ ਨਹਿ ਮੇਲ ਹਮਾਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਮ ਸਮਤਾਪਨ ਕੋ ਨਿਰਵਾਹੈ। ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੁੜਮਚਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਵਾਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੜਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਜੋ ਹਮਰੇ ਰਿਪ ਕੋ ਪਖ ਚਾਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਿਉਂਦੇ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਹਮ ਹੋ ਤੇ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਾਏ ਦੂਰ ਤੋ ਕਰਹਿ ਬਿਗਾਰਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿਬੋ ਕਹਾ ਨਾ ਕਛ ਬਨ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹੇ ਕੋ ਜੇ ਇਮ ਭਾਵੈ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੋਹਿਤਾ ਕੋ ਤਾਜ ਦੇਹ ਡੋਰਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡੋਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਰੱਖੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਘਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਕਰਹੁ ਕੂਜ ਗਮਨ ਹੋ ਕਰ ਓਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁੜਮ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋ ਆਚੈ ਸੁਨਿਓ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰਪ ਜਸਵਾਲ ਕਟੋਚੀ ਬਨਿਓ। ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜਸਵਾਲੀਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ, ਇਹ ਬਲਦੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵਾਲੀਆ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਬੋਲ ਪਏ, ਗੁਰ ਕੇ ਸੰਗ ਛਤਰਤਾ ਭਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿ ਅਨਜਾਨ ਪਨੇ ਮਹਿ ਰਹਿਓ। ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਰੋਸ ਨਾ ਲਹਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰ ਸੰਗ ਮੇਲ ਬਨੈ ਇਸ ਕੈਸੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਚਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਦਿਓ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਤੁਮ ਸੰਗ ਐਸੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਉਂਦਾ ਭਾਜੀ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨ ਗੁਲੇਰੀਆ ਕਹੈ ਗੋਪਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਏ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਗੁਲੇਰੀਆ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਬੂਝੋ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਾ ਰਹੇ ਸਾਕਨ ਅਨਸਾਰੀ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਤੋ ਸਗਿਯਤਾ ਕਹਾ ਤੁਮਾਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਖੜੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮਾਨਹਿ ਗੁਰ ਸੋਦਰ ਪਰੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਖ ਸਖਾਪਨ ਕੋ ਤਬ ਤਰੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਛੈ ਲਖੇ ਬਿਨਾ ਕਿਮ ਕ੍ਰੋਧਹੁ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿਰਦਾ ਤਿਸ ਸੁਧ ਹੋ। ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੋ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸੁਨ ਇਮ ਭੀਮ ਚੰਦ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਗੁਲੇਰੀਏ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਜਸਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਨਾਨੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜਸਵਾਲੀਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੱਕਾ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਨਿਕਟ ਪਠਾਏ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਨਿਜ ਆਛੈ ਸਭ ਕਹਿਓ ਸੁਨਾਏ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਡੋਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਡੋਲਾ ਤੋਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰਾ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦਾਇਜ ਜਹਾ ਸੁਧਾਰ ਸੁਧਾਰ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਦਾਜ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ। ਤਰਵਾਵਹਿ ਕਰ ਕਰ ਵਿਸਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕਈ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਜੂਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜੁਦਾ ਤਿਸ ਕਰਿਓ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਰਾ ਉਰਾ ਆਓ ਵੱਖਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਚਰੇ ਇਕਾਂਕੀ ਬਾਗ ਉਚਰਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੁਨੋ ਨਰਿੰਦਰ ਕਹਾ ਤੈ ਚੀਨਾ। ਹੇ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਹੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਲ ਇਮਕੀਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਲਗਡਾਟ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਝਗੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਫਸਾਦ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਉਂਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸਮਝੀ ਦੇਖਤ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਦਾਇਓ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜਮ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੈ ਤੰਬੋਲ ਕਹਾ ਅਨਵਾਇਓ। ਕਿ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸੱਦਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਉਂਦਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ? ਅਧਿਕ ਚਤੁਰਤਾ ਜਿਨ ਕੇ ਸੰਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵੈਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਕਰਿਓ ਚਹਿ ਜੰਗ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖਟਪਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਆਵਤ ਕੋ ਜਿਨ ਪੰਥ ਨਾ ਦੀਨਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਦਵੈਸ਼ ਤੁਮ ਸਭ ਵਿਦ ਚੀਨਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਲਾੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਲਾੜਾ ਵੱਖਰਾ ਆਇਆ, ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵੱਖਰਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਓਗੇ? ਤੋ ਨ ਤਿਨ ਸੰਗ ਕੀਨਸ ਅੰਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਉਂਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਪੌਂਟੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਨ ਪਰਨ ਚਾਹਤ ਚਿਤ ਅੰਤਰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਨਿਉਂਦਾ ਭਾਜੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ? ਭੀਮ ਚੰਦ ਨ੍ਰਿਪ ਰਿਪ ਕੇ ਸਾਥੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਉਂਦਾ ਭਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਮ ਬਨੇ ਰਹੋ ਇੱਕ ਗਾਥੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਲਰਹਿ ਨਹੀਂ ਬਨ ਰਹਿ ਸਹਾਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਸਮਦੇ ਪਨੋ ਸਗਰੋ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਤਬ ਤਨ ਜਾ ਕਹੋ ਤਿਆਗ ਹੈ ਡੋਰਾ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਡੋਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਹੋ ਨਿਹੋਰਨ ਵੈ ਨਾ ਨਿਹੋਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਚੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਹੋਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਨਹਿ ਨਾ ਮੇਲ ਫਲਕ ਉਰ ਪਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਰ ਗਿਰਬਤ ਗਨ ਵਿੱਚ ਪਰੈ। ਜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੋਧਤ ਅਧਿਕ ਅਬਹਿ ਉਠ ਚਾਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਗੁਲੇਰ ਚੰਦ, ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਗੁਲੇਰੀਆ, ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਆਪ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਠਹਿਰੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਕਰ ਬੋਹਰ ਬਿਠਾਲਾ। ਉਹਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਡੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਸੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਰਸ ਰਾਖਨ ਕਹਿ ਕਰਤ ਬਿਰਸ ਕੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਤੋੜਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਉਂਦੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਘਰ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਸ ਅਬ ਲੱਖ ਹੋ ਪਾਖ ਹੋ ਤਸ ਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਰਾ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਦੋ ਟੁਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਘਰ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਡੋਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਚਿੰਤ ਮਹਾਨੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਂ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਕਠਨ ਬਾਤ ਦੋਹ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਜਾਨੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਰਸ ਗੁਰਜ ਸਨ ਹੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ। ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਿਤ ਠਾਨਤ ਮੇਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਦਾਨੰ ਪਰਾ ਪੂਰਵੇਣ ਪੁੰਚੰਤੇ ਮਹੀਪਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਨੰ ਪਰਾ ਪੂਰਵੇਣ, ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਪੁੰਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮੀਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਾਨੰ ਪਰਾ ਪੂਰਵੇਣ ਪੁੰਚੰਤੇ ਮਹੀਪਤੇ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਭੋਗਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਰਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧਿੰ ਮਾਰਤ ਲੋਕਹਿ, ਨਾਨਕ ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁਖ ਭੋਗਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਪੜਦਾ ਹੋ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁੱਖ ਭੋਗਤੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਮ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਰਾਖੇ ਸਨਮਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਰੋਧ ਮਿਟਾਏ ਮਹਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਨਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਵਜ਼ੀਰ ਤੂੰ ਸੁਮਤ ਸਿਆਣਾ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇਵੀਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਵਧੈ ਵੈਰ ਵਿਪਰੈ ਜਨ ਠਾਨਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਵੈਰ ਵਧੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿਤ ਕੇ ਕਰਨ ਹਾਰ ਹੋਏ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਲੋਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਿਤ ਕੇ ਕਰਨ ਹਾਰ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਨ ਦਰੇ ਪਾਪ ਵੱਡ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਖੇੜਾ ਨਾ ਛੇੜਨ। ਕੌਣ ਵਿਗਾਰੇ ਜਾਣ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਵਾਂ? ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਮਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੜਾਂ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਦਲ ਸਮਖ ਬਨੋ ਗੁਰ ਰਣ ਮੈਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਹਕ ਤੁਮਨੇ ਰਚਿਓ ਬਖੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਹਕ ਹੀ ਬਖੇੜਾ ਛੇੜ ਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾੜਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗ ਚੇਰਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਚੀ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੀਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਮੰਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀਏ, ਅਗਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਮੰਗੀ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਭਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਮ ਧੂਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਉਧਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸਾਮ ਦਾ, ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਛਾਪ ਪਾਈ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਹਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਲਾਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਪੇਚ ਲਿਆਇਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਫੋੜਾ, ਕੋਈ ਫਿੰਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਿੰਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਅਸਾਮ ਤੋਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਭਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘੰਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਦੋਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਸੁੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਧਾਰੀ ਸੀ, ਪਿੱਠ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੀ ਧਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਥੀ ਸੀ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੁੰਡ 'ਚ ਫੜ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਨਾ, ਗਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੋੜਾ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹਾਥੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਹਾਥੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੰਗ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਗਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜਮਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਤੰਬੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਖੇੜਾ ਵਧਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਪੂਜਵੇ ਥਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਜਨੀਕ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਨਹੁ ਨਿਮਰ ਇਮ ਹੀ ਬਨ ਆਵੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਦੈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਾਵੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਵਧੇਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਪਰ ਮੇਲ ਕਰਾਵੋ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰ ਤੇ ਕਹਿ ਕਰ ਸਭ ਬਖਸ਼ਾਵੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਈ ਸੋ ਪਈ ਜਾਨ ਅਬ ਦੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹਨ। ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਹੋ ਗਈ, ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਬਣਾਓ। ਬ੍ਰਿਥਾ ਵਿਰੋਧ ਬਾਦ ਕਿਉ ਕੀਜੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਛੇੜਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਟਕ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀਆ ਕੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾ ਡੋਲਾ ਘਰ ਰੱਖਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਰਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕੋਪਾ ਤਬ ਰਾਜਾ, ਲੋ ਪਰਾ ਹਮ ਸੋ ਬਿਨ ਕਾਜਾ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਥਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ ਮੋਏ ਮੈਂ ਆਤਾਰ। ਅੰਧ ਕੁਬ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾ